So we were discussing about the difference between electrochemical cell and electrolytic cell. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. The main difference between electrochemical cell and electrolytic cell. In the case of electrochemical cell, chemical energy is converted into electrical energy, or electrical energy is produced in the case of electrochemical cell. For electrolytic cell, electrical energy is converted into chemical energy. Which means chemical energy is produced in the case of electrolytic cell. So it is the main difference between electrochemical and electrolytic cells. And spontaneous chemical reactions are taking place for electrochemical cell. Through these chemical reactions, chemical energy gets converted into electrical energy. Electrochemical cell spontaneous ആയിട്ടുള്ള chemical reactions ആണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And in the case of electrolytic cell, the chemical reactions are non-spontaneous. So we have to apply an external electrical energy, and this electrical energy get converted to chemical energy. I think you remember that figure. Galvanic and electrolytic cell. For galvanic cell, there is no external electric power supply. But for electrolytic cell, there is an external supply of power. This is another difference between these cells. For electrochemical cell, it does not need an external electrical energy source. Electrochemical cell ഒരു external energy source, electrical energy source required അല്ല. But for electrolytic cell, we need an external electrical energy source. And as you see in that figure, here anode is negative and cathode is positive for galvanic cell. And in the case of electrolytic cell, anode is positive, cathode is negative. Let's say for galvanic cell, anode is negative. For electrolytic cell, anode is positive. Electrons move ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എൻഡിലേക്കാണോ, നെഗറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എൻഡിലേക്കാണോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കേട്ടായിരുന്നോ? ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആനോഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എൻഡിലേക്കാണോ, നെഗറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എൻഡിലേക്കാണോ? Yes, it's from negative to positive end. So in the case of electrochemical cell, electrons move from anode to cathode, since anode is negative here. For electrochemical cell, electrons move from anode to cathode, since anode is negative here. And for electrolytic cell, electrons move from cathode to anode, because cathode is negatively charged. So electrons can move from the negatively charged cathode to positively charged anode in the case of electrolytic cell. Our differences clear ആണോ? Electrolytic cell ഉം electrochemical cells ഉം തമ്മിലുള്ള differences clear ആണോ?
Any doubt? Clear. Okay. നിങ്ങൾ ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഡാനിയൽ സെൽ. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത്? Galvanic cell അല്ലേ? Galvanic cell. Yes. Galvanic or Daniel cell. അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ്? സിങ്ക്, കോപ്പർ. ഓക്കെ. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സോ? Zinc sulfate. Zinc sulfate, copper sulfate. Okay. Then how can we connect these two half cells? Yes, we can use salt bridge to connect those half cells. So this is a Daniel cell or a galvanic cell. Here we use zinc rod which is dipped in zinc sulfate solution. Zinc rod dipped in zinc sulfate solution which is taken in a beaker. So ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് അതിന്റെ തന്നെ അയണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? Half cell, right? Okay. So this is the zinc half cell, single electron half cell. And here we use copper rod that is dipped in copper sulfate solution which is taken another beaker. Zinc rod dipped in zinc sulfate solution taken in a beaker and a copper rod dipped in copper sulfate solution which is taken in another beaker. So there are two half cells. And a salt bridge is used to connect these two half cells. A salt bridge is used to connect these two half cells. വേറെന്താണ് ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത്? Yes, there is an ammeter. Ammeter എപ്പോഴാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? അതെ, ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈ. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Then from where does this electrons come? Zinc. Chemical reaction. You can see here, zinc metal has a greater tendency for oxidation than copper. So, zinc gets oxidized compared to copper. Zinc gets oxidized and copper gets reduced. So, these zinc atoms from this rod gets oxidized. The electrode at which oxidation occurs is an anode. ആനോഡിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആനോഡ്. This zinc atom gets oxidized to zinc ions and there will be 2 electrons at the electrode. These zinc ions will go into the
zinc sulfate solution. Zinc സോളിഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് സിങ്ക് അയോൺസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ അയോൺസ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. റിമൈനിങ് 2 ഇലക്ട്രോഡ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then for copper electrode, the reduction happens. So it is the cathode here. Reduction നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് കാഥോഡ്. This copper ions from the copper sulfate solution accept those two electrons and get reduced to copper. So there will be deposition at the copper electrode. See, atom gets oxidized and the copper ion gets reduced. Hope the reaction is clear. Reaction clear അല്ലേ? Okay. Then how can we write this overall cell reaction? There is oxidation and there is reduction. So we can combine those two reactions and form an equation for the redox reaction. We are combining the reaction for oxidation and the reaction for reduction, and we will get the reaction for the redox reaction. The oxidation reaction, reduction reaction combine ചെയ്താൽ we will get an equation for the redox reaction. That is the overall cell reaction. Left side ഉള്ള സ്പീഷീസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സെൽ റിയാക്ഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു. Here, for the oxidation reaction, there is zinc which exists in the solid state is on the left side. So in the overall cell reaction, we have zinc solid. And for reduction, there is copper ions on the left side. So we are writing copper ion at the left side of the overall cell reaction. ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷനിൽ ആ സ്പീഷീസിനെയൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നു. Then coming to the right side, for the oxidation reaction, there is zinc ions on the right side and copper solid on the right side of the reduction reaction. So right സൈഡിലുള്ള സ്പീഷീസിനെ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ ഇക്വേഷനിലും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So oxidation, reduction and the redox reaction. ഡാനിയൽ സെല്ലിന്റെ കേസിലുള്ള ഈ 3 റിയാക്ഷൻസും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, miss. And what about others? ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Then how can we write this cell representation? Cell representationനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ്? പ്ലസ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഓക്കെ. ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. So there will be transfer of electrons between two species. Transfer of electron between zinc solid and zinc ions, copper ions and copper solid, and oxidation and reduction takes place simultaneously. Here you can see zinc solid is in zero oxidation state. Zinc exists in the form of solid. It is in zero oxidation state. But on the right side, zinc ions, it exists in the
+2 oxidation state. So 0 oxidation state changes into +2 oxidation state. Means oxidation number increases from 0 to +2. So the reaction is oxidation. As the oxidation number increases, the reaction is an oxidation reaction. Coming to copper electrode and its electrolytes. Copper ions at +2 oxidation state gets changes to copper solid. Here the oxidation state is 0. Copper 2 plus changes to copper 0 oxidation state. So from +2 to 0, oxidation number decreases and the reaction, Reduction. yes, it is reduction. So it is a redox reaction. Then, how to represent a cell? From a cell representation, which is the data that we get. ഒരു സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണെന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് ആണോ കാഥോഡ് ആണോ? അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടുമോ? ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൽ ആനോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ്, കാഥോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഏതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമോ? You can look at this Daniel cell representation. Which is the anode here? Yes, it is zinc. And copper is the cathode. Okay. ഈ ഒരു സെൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ സിങ്ക് എന്നുള്ള ആനോഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ? Left. Yes, it is on the left side. And cathode, it is on the right side. So while we represent a cell, the anode half cell or the oxidation half cell is written on the left side. And the cathode or reduction half cell or reduction half cell, it is written on the right side. ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബിൾ ബാറിന്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് ആനോഡ് ഹാഫ് സെൽ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ് കാഥോഡ് ഹാഫ് സെൽ. You can see here there is a bar. Between here there is double bar here and there is a single bar here. What does this line represent? ഈ ഒരു സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാറില്ലേ, ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, കുത്തനെയുള്ള ഒരു വരയായിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ലാഷ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സിങ്ക് ബാർ എന്നുള്ളത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുത്തനെയുള്ള ഒരു വരയായിട്ട് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഒക്കെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. And what does this single vertical line indicate? It represents a phase boundary between electrode and electrolyte. So which is the electrode in this anode half cell? Which is the anode? Sorry, which is the? Yes, zinc. And the electrolyte? Zn2 plus, the solution containing Zn2 plus ions. Right. ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണോ യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ അയോൺസ് വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ, സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് സിങ്ക് അയോൺസ് വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ, വിച്ച് മീൻസ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ്. ആ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസും രണ്ട് ഫേസിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
Here this electrode, it is in solid state, and this zinc ion, it exists in the aqueous phase. Means a zinc sulfate സൊല്യൂഷനിലാണ് സിങ്ക് അയോൺസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ AQ എക്വസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്വസ് ഫേസിലാണ്. സോ സോളിഡ് ഫേസ് എന്നതും അക്വസ് ഫേസ് എന്നുള്ളതും രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് അല്ലെ, സോളിഡ് ലിക്വിഡ്. ആ രണ്ട് ഫേസസും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി ആണ് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Similarly, here also, there is a phase boundary between this copper sulfate or CU2 plus aqueous and copper solid. This is the phase boundary. So, single vertical line the case കഴിഞ്ഞു. And then what about this double vertical line? Salt bridge. Yes, correct. It is the salt bridge. Which means there is a separation between anode half cell and cathode half cell. ആ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഡബിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ്. ഈ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റിയാക്ഷന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഓക്കെ. ഇനി അത് ഓപ്ഷൻ അല്ല ആൻസേഴ്സ്. അയോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും സിങ്ക് സൾഫേറ്റും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്. അത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Salt bridge is used to prevent mechanical mixing of solution. അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആണല്ലോ. Salt bridge prevents mechanical mixing of those two solutions. അങ്ങനെ മിക്സിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് we can maintain electrical neutrality. അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. കാരണം അതിലൂടെയല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ആൻസേഴ്സും മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി, പ്രിവെന്റ് മെക്കാനിക്കൽ മിക്സിംഗ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു സെൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ എത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള അതെന്തൊക്കെയാണ്? സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അക്വസ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളത് മീൻസ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ? So we have to, yes. So we have to mention its physical state, whether it is in solid, liquid or in gas. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ AQ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അയോൺസ് aqueous ഫേസിലാണ്, അതിനെ AQ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. Then we have to write the concentration of electrolytes. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഗ്യാസിന്റെ പ്രഷറും ഒക്കെ വരുന്ന സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കമ്മിങ് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുകൂടെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. സോ വെൻ വി ഫൈനലൈസ് എ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഓർഡർ. ആനോഡ്, ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്, then cathode half cell in the electrolyte cathode. It will be the order. Clear ആണോ? Yes. How to represent a cell. ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടോ? Yes, miss. സായുജേ, ഓക്കെ.
ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? What are the differences between electrochemical cell and electrolytic cell? Then Daniel cell. What do you mean by a redox reaction? How to represent a cell? ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസ്. സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെല്ല് മുതലാണ്. അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ കാഥോഡ്, ആനോഡ്, റിഡക്ഷൻ, ഓക്സിഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പഴയ മെമ്മറീസ് ഞാൻ ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയോ? എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ടൈപ്പ്? ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അറിയാലോ. ഏത്? അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നിങ്ങൾ നമ്മൾ പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതിന്റെ പേര് അറിയോ? നമ്മൾ ഒരു കോപ്പർ ഹാഫ് സെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്ന് കിട്ടാൻ ഏത് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്. അതെ രാകേഷ്, അതൊരു ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. അതിന്റെ നെയിമിങ് വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. These are the 5 types of electrodes. മെറ്റൽ, മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. ഈ ടൈപ്പ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്, ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നെയിമിങ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. മെറ്റൽ, മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്, ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ്, മെറ്റൽ ഇൻസൊല്യൂബിൾ മെറ്റൽ സോൾട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്, റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ്, അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്. These are the 5 types of electrodes. ആ നെയിമിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ മെറ്റൽ, മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താണത്? ഗസ്. മെറ്റല് അവീതല്ലേ? മെറ്റല്, മെറ്റൽ അയോണില് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയോ? എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ. മെറ്റൽ, മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. നവിതേ, ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ് യെസ് നവീത്. മെറ്റൽ, മെറ്റൽ അയോണിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ്. എന്താടാ? ഡാനിയൽ സെല്ല്. രാകേഷേ, ഡാനിയൽ സെല്ല് ഹാഫ് സെൽ ആണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റലും അതിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ആണല്ലോ. ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 2 ഹാഫ് സെൽ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മെറ്റൽ അയോൺ, മെറ്റൽ, മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. When a metal rod is dipped in its own salt solution. When a metal rod is dipped in its own salt solution. That means zinc rod when it is dipped in zinc sulfate solution. സിങ്ക് അയോൺ വരുന്ന ഏത് സൊല്യൂഷനും ആവാം. നമുക്കിവിടെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ when a zinc rod is dipped in zinc sulfate solution, it is a metal, metal ion electrode. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ
അതിന്റെ തന്നെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റൽ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. zinc ion, copper rod dipped in copper ion solution. അറിയാവുന്നതല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നെയിമിങ് മാത്രമേ അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. Then how can we represent this type of electrode? എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? If we are considering a univalent metal, means from +1 oxidation state, it accepts an electron and get changed to M. The valency of this metal is 1. ഈ ഒരു മെറ്റലിന്റെ വാലൻസി 1 ആണ് എന്നാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. 1+ ആണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടത് മെറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അതൊരു യൂണിവാലന്റ് മെറ്റൽ ആണ്. ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. M+ accepts an electron and get changed to metal. If it is divalent, means valency of that metal is 2. Divalent metal, the reaction will be here like this. M2+ accepts 2 electrons and get changed to metal solid. Similarly, if the valency of the metal is Z, then the ion has to accept Z number of electrons to get changed to metal. ആ മെറ്റലിന്റെ വാലൻസി Z ആണെങ്കിൽ Z നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അതിന് മെറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് term, it is the metal. Metal exists in the form of solid. Then there is a phase boundary. There is the ion, and Z is the valency. So Mz+. Ions exist in the aqueous phase. So we have to mention the physical state as aqueous. ആദ്യം നമ്മൾ മെറ്റൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റലിനെ എഴുതുന്നു, അവിടെ ഒരു ഫേസ് ബൗണ്ടറി കൊടുക്കുന്നു. കാരണം അടുത്ത വരുന്നത് അയോൺ ആണ്. അയോൺ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ അക്വസ് ഫേസ്. സോളിഡും അക്വസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ബൗണ്ടറി എഴുതുന്നു. അതിനുശേഷം മെറ്റലിന്റെ അയോണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, Mz+, and its physical state, aqueous. This is how we can represent a metal ion electrode. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ Zinc2+ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ് മിസ്. കേട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ ക്ലിയർ ആവാതെ ഉണ്ടെങ്കിലോ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആവാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. എപ്പോഴാണോ മെറ്റൽ അതിന്റെ തന്നെ അയണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴാണ് മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റൽ അതിന്റെ തന്നെ അയണിക് സൊല്യൂഷനിൽ, മീൻസ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്ലിയർ ആണോ? എപ്പോഴാണ് മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അത് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. How can we represent a metal ion electrode? ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽ അയോൺ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു. ആ ഇക്വേഷന്റെ ബേസിലാണ്
ഈ ഇലക്ട്രോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവാലന്റ് മെറ്റലിന്റെ കേസാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ് വാലൻസി ഈസ് 1. ഈ മെറ്റലിന്റെ വാലൻസി 1 ആണ്. മെറ്റൽ +1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആ മെറ്റൽ അയോണിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മെറ്റൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാം. യൂണിവാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള M+1 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അയോണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മെറ്റൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറാം. അതുപോലെ ഡൈവാലന്റ് മീൻസ് വാലൻസി 2 ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലിന് 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മെറ്റൽ സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറാം. 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് 0 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ കിട്ടുന്നു. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നാൽ വാലൻസി Z ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റലിന്, ഇതൊരു ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്, Z വാലൻസി ഉള്ള ഒരു മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ Mz+ എന്നുള്ള അയോണിന് സെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ M ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, മെറ്റലിന്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാലൻസി Z ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഈ മെറ്റലിനെയാണ്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെറ്റലിനെ ആദ്യം എഴുതുന്നു, M സോളിഡ്. ഒരു ഫേസ് ബൗണ്ടറി കൊടുക്കുന്നു, കാരണം അടുത്ത വരുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫേസിലുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. മെറ്റൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അടുത്തത് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. 2 ഫേസസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഈ അയോൺ, മെറ്റലിന്റെ Z+ അയോൺ, വാലൻസി Z ആയതുകൊണ്ട് Z+. പിന്നെ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റും അക്വസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അയോൺസ് ആണെങ്കിൽ AQ എന്നാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Z ഉള്ളത് മാറോ? ഇല്ലല്ലോ. Z ഉള്ളത് രാജേഷ്, ഇവിടെ ഇപ്പം സിങ്കിന്റെ കേസിലെ സിങ്കിന്റെ Z-ന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. മെറ്റൽ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് വാലൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇവിടെ സിങ്കിന് വാലൻസി 2 ആണ്, അതുകൊണ്ട് സിങ്ക് ബാർ Zn2+. ഇനി സിൽവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിൽവർ ഒരു യൂണിവാലന്റ് ആണ്, അതിന്റെ വാലൻസി 1 ആണ്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അത് Ag+ എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ സെഡിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സൊല്യൂഷനുള്ളത് സൊല്യൂഷൻ ഈ അയോൺസ് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണോ നവീതെ? നവീതെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, എന്നോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല. ക്ലിയർ ആണോ അത്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മെറ്റൽ അയോൺ ഇലക്ട്രോഡ്. ഇത്രയും നമ്മൾ കണ്ടുവന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡാണ്. സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, കോപ്പർ റോഡ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഒറ്റ മിനിറ്റ് എടുത്തില്ല അല്ലേ? നവീദ നീ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. നോട്ട് ഇന്ന് ഇടും. നോട്ടിൽ എഴുതണ്ട, പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും നേരം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനൊക്കെ നോക്കി വായിക്കുമ്പം കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്താൽ മതി, എഴുതണ്ട. നോട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അല്ലല്ലോ. പോകാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ.
അക്വസ് സോളിഡ് ആവുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നവീനെ അക്വസ് സോളിഡ് ആവാന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻസ് ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ആണല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുവാണ്, +2 നിന്ന് 0 കുറയുവാണ്. അത് ആ മെറ്റലിന് ഓക്സിഡേഷൻ ടെൻഡൻസി ആണോ റിഡക്ഷൻ ടെൻഡൻസി ആണോ ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും റിയാക്ഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. റിഡക്ഷൻ അല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ആണ്. മെറ്റൽ അയോൺ +2 ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ നിന്ന് 0 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നവീത ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയും. അഭിനന്ദ് പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. അഭിനന്ദ് MP പ്രസന്റ് ടീച്ചർ.